Good morning to you, my dear students, and we are going to the next session. And the previous class we have discussed what are the broad categories of risk. Hope you have understood what is risk and what are the two important categories of risk, that is systematic and unsystematic risk. And today we are going to discuss, and in this class we are discussing what are the important types of systematic risk and what are the important types of unsystematic risk, and the points have been written in the blackboard. And you know what is systematic risk. Systematic risk is also known as undiversifiable risk because he cannot reduce the risk through diversification. But unsystematic risk can be reduced by using the technique of diversification and molding a particular design of our portfolio. And that is the difference between systematic and unsystematic risk, and we can see what are the important types of systematic risk. And here I have written 6 important types of systematic risk. And the first one is interest rate risk. Interest rate risk. And what do you mean by interest rate risk? എന്താണ് interest rate risk? Interest rate risk means the chance or possibility of change in the interest rate prevailing in the country. That is interest rate risk. And you know that always interest rate of the deposits and interest rate of loans is fixed by RBI. In India, it is fixed by RBI, Reserve Bank of India, and it is always based on a repo rate and a reverse repo rate, you know that. And based on these things, the Reserve Bank of India will determine, then they will fix the interest rate for loans as well as the deposit, and based on this interest rate, the prices of share will also increase or decrease, and this is known as interest rate risk. And due to some inflationary changes and due to some deflationary changes, there will be that much changes in the interest rates regulated and designed by RBI, and this will affect directly or indirectly affect the prices or changes in prices of shares and debentures and bonds, etc., etc. Either it may result in the fall in prices and likely fall in the dividends, interest, all these things. Okay, so that is interest rate risk. And clearly അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ബോണ്ടുകളെയും ഡിബഞ്ചറുകളെയാണ്, ബിക്കോസ് അതിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിബഞ്ചറുകളുടെയും ബോണ്ടുകളുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂ ടു ഇൻഫ്ലേഷണറി ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം 7% കിട്ടി, അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് 8% കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻക്രീസ്, ബട്ട് actually there will not be any increase because there is a condition in our economy, that is inflationary condition. Sometimes it may not be actually understood by the investor, then he will misunderstand that his return is increasing. സോ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങളും അതാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളിലുള്ള ആ ഒരു വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഡീവിയേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർലി ബോണ്ടുകളുടെയും ഡിബഞ്ചറുകളുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിലുള്ള കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്തിനെ ബാധിക്കും? അതിൻ്റെ പ്രൈസുകളെയും അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റീനെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്. Market risk, and market risk means risk prevailing in the market, especially in stock market. And stock market are mainly it can be categorized into 2 types, like
bull market and bear market. Bull and bear. You know, bull market means always the trend of the securities will be an increasing trend. The prices of shares and securities will be increasing. That is bull market. Bull market ന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഷെയർസും ഒന്നോ രണ്ടോ ഷെയർസ് മാത്രമല്ല ഒരുവിധം എല്ലാ ഷെയർസിൻ്റെയും ട്രെൻഡ് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും. അതായത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബുൾ മാർക്കറ്റ്. But in the case of bear market, almost all the shares and securities will show an downward trend. Downward എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നൊരു ട്രെൻഡ് കാണിച്ചു തന്നത് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റീസൺസ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് explained so many reasons for systematic risks. And for those reasons, the prices, either it will be an upward trend or it will be a downward trend, and it will reflect in almost all types of shares. വെറുതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഷെയറിൽ മാത്രമല്ല അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക, മിക്കവാറും എല്ലാ ഷെയർസിനെയും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ, ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആ മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഷെയർസിനെയും ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പർച്ചേസിങ് പവർ റിസ്ക്. It's also a type of systematic risk. Purchasing power. And what do you mean by purchasing power? This purchasing power risk can also be called as inflation risk. There is another name for purchasing power risk, that is inflation risk. And what is purchasing power? Purchasing power means the power of purchasing by using 1 rupee or 1 rupee currency, the power of purchasing the articles, the commodities. 1 രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. 1 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് 10 രൂപയായിരിക്കാം. ആ ഒരു ബേസിക് ടേമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 10 രൂപ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ, ഞാൻ അത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയും, ഒരു ജോലിക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് 50 രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം. ഇന്ന് നമുക്കത് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. 50 രൂപ ശമ്പളമോ മാസമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചിന്തിക്കും. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, എന്താ കാരണം, അതിൻ്റെ മണിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു, വാല്യൂ ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ എന്ത്, വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസിങ് പവറിന് എന്താ പറ്റണേ, പർച്ചേസിങ് പവർ ഓൾസോ ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. അന്നത്തെ 50 രൂപ കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊന്നും ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അന്നത്തെ 1 രൂപ കൊണ്ട് 10 കിലോ അരി വാങ്ങിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 രൂപ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് 10 കിലോ അരി കിട്ടുമോ, ഇല്ല, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ എത്ര കണ്ട് കൂടുന്നോ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫ്ലേഷണറി ട്രെൻഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ രാജ്യം മാത്രമല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൺട്രീസ് ഡീഫ്ലേഷൻ കാണിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. റെയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷണറി സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറഞ്ഞു. ഈ പർച്ചേസിങ് പവർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ഷെയർസ് ഓൾസോ, അല്ലേ? ഷെയറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 കൊല്ലം മുമ്പ് 10 രൂപ കൊടുത്തിട്ടൊരു 10 ഷെയർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് നമുക്ക് 10 രൂപ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ഷെയർ എന്ത് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല, കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ദർ ഈസ് എ റിസ്ക്. അത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? സോ ദിസ് റിസ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് പർച്ചേസിങ് പവർ റിസ്ക്. ഏത് കമ്മോഡിറ്റീസിനെയും പോലെ ദിസ് ഷെയർ ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസും അതും എന്ത് തന്നെയാണ്, കമ്മോഡിറ്റീസ് തന്നെയാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പർച്ചേസിങ് പവർ എന്തിനേയും ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ നിരക്കിൽ തന്നെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ കാര്യമായിട്ട് കുറയാനുള്ള, ഇനിയും കുറയാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Okay, so that is the third risk, that is purchasing power risk. And
ഈ പർച്ചേസിങ് പവർ കുറയാനുള്ള ബേസിക് റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്തെന്നും വിളിക്കണേ നമ്മൾ, ഇൻഫ്ലേഷണറി റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് ആണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്? എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറൻസി, ഇന്ത്യൻ കറൻസി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് റുപ്പി അല്ലേ. ഇന്ത്യൻ കറൻസി റുപ്പിയാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഈ റുപ്പിയുടെ വില, റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു അനദർ കൺട്രീസ് കറൻസി, വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രൂപയുടെ ആ ഒരു വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, നോക്കുന്നത്, ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് US ഡോളറാണ്. സോ വൈൽ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് USD, അവർ റുപ്പീസ് ആൻഡ് അവർ കറൻസി ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതിനനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. സാധാരണ കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലും അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ 1 രൂപ കൊടുത്താൽ എത്ര US ഡോളേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും, 1 രൂപയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാവുന്ന US ഡോളേഴ്സ് എത്രയാണ്, 1 US ഡോളർക്ക് പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് കാലാകാലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് എസ്പെഷ്യലി ഫോറിൻ ട്രേഡ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ്. ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഷെയറിലും ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റീസിലും മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഫോറിൻ സെക്യൂരിറ്റീസിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു കൺസേൺ, അതായത് ഈ ഒരു മാറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ല നോട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന റിട്ടേൺസിൽ എന്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചേഞ്ചസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കണേ, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്. പൊളിറ്റിക്കൽ അതിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ റിസ്ക് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു 5 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 വർഷത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻസ്റ്റേബിൾ. ദെൻ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ചിലരുടെയെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ അത് വളച്ചൊടിക്കാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ എന്താ പറയുക അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഇതിലൊക്കെ മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു റിസ്ക്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി, ഇതിലൊക്കെ വരാവുന്ന വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലുള്ള പല വ്യതിയാനങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്, എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്, പറയേണ്ടിയിരിക്കണം. ആൻഡ് ലൈക്ക്വൈസ് ദർ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് systematic risk, that is liquidity risk. And what do you mean by liquidity risk? Liquidity risk means the difficulty we are facing with while converting the shares or while converting the securities into cash. And I am holding 100 shares and I am in a need of converting it into money. I am in need of money.
then I have to sell these 100 shares held by me. I am approaching a broker, but after so many efforts that broker couldn't even find a single buyer. Then it is the difficulty of liquidity. Liquidity, you know what is the term meaning of liquidity? Liquidity means converting certain assets into cash. That is liquidity. അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സൊന്നും അധികം നടക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തൊക്കെയോ റീസൺ, എന്തൊക്കെയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചൂഴ്ന്നിറങ്ങി പരിശോധിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺസ് എന്ന് നമുക്ക് എന്താവുക, മനസ്സിലാവുക അല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അധികം ആൾക്കാർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടാവില്ല ഏകദേശം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കണ്ടീഷൻസ് പ്രിവെയിലിംഗ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത, സെയിൽസ് അധികം നടക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, നമ്മുടെ അസറ്റുകളെ, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റുകളെ ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്. എത്ര നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര നല്ല ഷെയർസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷെയറും പോകുന്നില്ല, വിറ്റ് പോകുന്നില്ല. Okay, so that is liquidity risk. That is a difficulty, or that is a risk related to the difficulty of converting the financial assets like shares, debentures, bonds, etc. into cash. That is liquidity risk. And we have discussed almost all types of systematic risk, and there are almost 6 types of systematic risk, and the majority of these risks are given in your textbook. So just look at the textbook and read it carefully. And these are mainly 6 important types of systematic risk: interest rate risk, market risk, purchasing power risk, and it can also be called as inflation risk, exchange rate risk, political risk, and liquidity risk. And next one is, the next category of risk is unsystematic risk. And in this unsystematic risk, we have told that there are 3 important types of unsystematic risk. And the first one is business risk. Business risk. Second one is financial or default risk. And the third one is management risk. And the first one is business risk. Businessനെ മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന, especially the difficulty the businessman facing with finding out the right technology. He know what technology has to be used in that particular business, but may find it difficult to collect that particular technology. It may have to be imported from a foreign country. Likewise, then that's a business risk. അല്ലെ, നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു, നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കടന്ന് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു, നമ്മൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു, നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആ ടെക്നോളജി കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈവൻ ദെൻ we are not in a situation to import that technology from that foreign country to India. Then it is a type of business risk. And likewise, the inefficiency of management is a type of business risk. It affects the shares of only that business. So that it is also called as unsystematic risk. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ unsystematic risk എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിളിക്കുന്നത്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇനെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇനവൈലബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം. നല്ല റോ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്, ഏത് റോ മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ നമുക്കത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനോ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബറേഴ്സ്, ലാക്ക് ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ലേബറേഴ്സ്,
efficient workers, efficient employees, and all these things, lack of technology, all these things may have, and it will cause the business risk. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് റിസ്ക്കുകൾക്ക് കാരണമാകാവുന്ന ചില അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻസ്. വി ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് സച്ച് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മളൊരു 10 കൊല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇതേ ലെവലിൽ പോകുന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ പ്ലെൻറ്റി അവൈലബിൾ ആയി. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു? We can do nothing, and our shares will also reflect that condition. നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം അത് എന്തിനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ ഷെയറുകളെയും സെക്യൂരിറ്റീസിനെയും അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഈസ് ബിസിനസ് റിസ്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്, രണ്ടാമത്തെ റിസ്കിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്, or it can also be known as default risk. Financial risk and default risk, not and, or financial or default risk. And what do you mean by financial risk? എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്? ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, we are losing our financial strength. തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ, അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്, അല്ലേ? തുടക്കത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഉഷാറും തുടക്കത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇതും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് അക്വയർഡ് സോ മെനി the adequate finance from different sources, and we arranged everything for the business, and we have constructed a building, or either we have rented out a building, and we clearly designed a plan layout, and we have designed a factory and office we have designed, and all types of raw materials we have acquired. All these things have been done, but after some times all these activities it is reducing, and our financial strength is also reducing. And at the first point itself, when we are going to loosen our financial strength, it will reflect in the share market, and our shares price will reduce. എന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിനേലും മുൻപ് അത് ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത് ബോധ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, സോ ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും ഉള്ളൊരവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് എന്നുള്ള പേര് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് സാധാരണ ഉണ്ട്, ഇൻഹെറൻ്റ് ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എന്താ? വി ഷുഡ് സ്ട്രെങ്തൻ അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, and we have to do so many activities, so many other functions to strengthen our financial structure, everything. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് റിസ്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. എങ്കിൽ കൂടിയും അത് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ കീ ഫാക്ടർ ഇൻ എ ബിസിനസ്. So it has to be taken care of, and we have to strengthen our financial position. Then it will reflect in our stocks and in our issues, all these things. And last risk is that the last type of unsystematic risk is management risk. This risk is only caused by the inefficient management and certain restrictions and certain restrictive rules and regulations given by the management of a particular company. ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചില കൊള്ളരുതായ്മകൾ നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിമിത്തം അവരുണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക തരം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നിമിത്തം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റിസ്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻകേപ്പബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദേ വിൽ ടേക്ക് റോങ് ഡിസിഷൻസ്. They will not take timely decisions, and all these things will affect the market, and it will affect the shares.
issued by that particular business. So that is known as management risk. And you know that all these three types of risk, we have explained business risk, and we have explained financial risk and default risk, and we have also explained the last one, that is management risk. And these three risks are very much correlated and always happen simultaneously. So that is the importance of these three important types of risk. They are business risk, financial risk, and management risk. Okay, then we have discussed what are the different types of risk. And if you are asked in the question paper what are the different types of risk, firstly you have to write there are two important categories of risk, that is systematic and unsystematic, and you have to also explain the different types of systematic risk as well as the different types of unsystematic risk. Okay, then we can go to the next topic, that is how we can manage the risk. How we can manage the risk, that is management of risk. And here we are going to discuss management of risk, how we can manage the risk. And you know that there is risk in investment, and risk cannot be separated from investment. And we have all understood that risk is there, but it can be managed. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം? റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം? റിസ്കിനെ ആവുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുക? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് റിസ്കിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആവുന്നതും നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലേ? ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ത്രെറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ദർ ഈസ് അറ്റ് എനി ടൈം വി മേ ലൂസ് അവർ ലൈഫ്. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പോവാം? മരിച്ചു പോവാം. അതൊരു ത്രെട്ടാണ്. അതേസമയം ആ ത്രെട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസ്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? വി വിൽ ടേക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ്, അല്ലേ? ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്മൾ എടുക്കും. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ അവർ ഡെത്ത് അവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് മേ നോട്ട് സഫർ. അവർക്ക് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൈസ അവർക്ക് കിട്ടും. ഇതന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ലൈഫിൽ റിസ്ക് ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ആവുന്നത്ര മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേസ് ഫോർ മാനേജിങ് റിസ്ക്. The first one is, and that first method I have already explained to you, and that is diversification. First one is diversification, and this diversification is classified into three types of diversification, and we have to study it. That is horizontal, vertical, and geographical. These are the three important types of diversification. And the second one is can you
read this word, that is hedging, HEDGING, hedging. These are the two important methods for managing the risk. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് hedging. And diversification, I have explained that diversification means we are going to invest in different types of securities. Apart from investing all money in a single security, we are investing in different types of securities. Then we can make up the losses suffered from one or two security. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൈസയും കൊണ്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ലോസ് ആണെങ്കിലും അത് മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 12 രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ്, അതേസമയം വേറൊരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 8 രൂപയുടെ നഷ്ടം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ലാഭവും നഷ്ടം കിട്ടിയത്? രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അല്ലേ? ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക, ലോസ് ഉണ്ടായ സെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, 8 രൂപ ലോസ് നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അതേസമയം ഇവിടെ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് 12 രൂപ ലാഭവും കിട്ടി, മറ്റേതിൽ 8 രൂപ നഷ്ടവും സംഭവിച്ചു. പോട്ടെ, സാരില്ല. അത് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ? അൾട്ടിമേറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്? 4 രൂപ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ ലാഭമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 12 - 8, 4 ഈസ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭത്തിൽ കുറവേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ, കാര്യമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല, സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഇനി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത്, എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു മീനിങ് തന്നെ തന്നെയാണ്, അതായത് വൈവിധ്യപൂർണ്ണമാക്കുക. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. റിസ്കിനെ കുറയ്ക്കുക, അതാ മാർഗമുള്ളൂ. അതേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ്. ഇനി ഈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ 3 തരം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് ക്ലാസ് ബട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. വൺ പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് ക്ലാസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ അസറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിരിക്കാം, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കാം, ഡിബഞ്ചർ ആയിരിക്കാം, ബോണ്ട് ആയിരിക്കാം, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക, പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഇഫ് വി ആർ സെലക്ടിങ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നുള്ള അസറ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനി, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ബി കമ്പനി, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് സി കമ്പനി, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ഡി കമ്പനി, അങ്ങനെ ഒരു 4 തരം ഷെയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എ കമ്പനി ലോസിലാണ് പോണെങ്കിലും ബി കമ്പനി ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും, സി കമ്പനി ലോസിലാണെങ്കിലും ഡി കമ്പനി ചിലപ്പോൾ എന്തിലായിരിക്കും, പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും. ദെൻ ഇതിന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും ലോസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ലാഭമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഒരു ക്ലാസ്സേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, ഓൺലി വൺ ക്ലാസ്. അതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്. അതേസമയം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പല കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ? വെർട്ടിക്കൽ മീൻസ് വി ആർ സെലക്ടിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ്. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ,
കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ ഗോൾഡിൽ, കുറച്ച് പൈസ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ, കുറച്ച് പൈസ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ, കുറച്ച് പൈസ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടുകളിൽ, കുറച്ച് പൈസ ഡിബഞ്ചറുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. പല തരത്തിലുള്ള അസറ്റ് ക്ലാസ്സുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയറുകളിലും ഡിബഞ്ചറുകളിലും ബോണ്ടുകളിലും ആൻഡ് ഈവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് വി ആർ സെലക്ടിങ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗോൾഡ്. And this type of diversification is known as vertical type of diversification. And apart from these two type diversification, there is one more diversification. It is known as geographical diversification. And what will be geographical diversification? നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബൗണ്ടറിയിൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ്, അല്ലേ? ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഓർ ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ്, അല്ലേ? എബ്രോഡിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കേരളത്തിൽ പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്? ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. 3 തരത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ, അതിൻ്റെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിലാക്കണം. ദറ്റ് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ, വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക? ഒരു വഴിയും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ. അതെന്താ വഴി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെഡ്ജിങ്. ഹെഡ്ജിങ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹെഡ്ജിങ്? എന്താ ഈ ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, we are either buying and selling securities within a short time. That is known as hedging. അതായത് ഷെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസുകളിലോ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസോ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്, അത് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഷെയർ വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഷെയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറമേ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുകയോ, അതെങ്ങനെ? വിതിൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ആസ് 1 ഇയർ. ആ ഒരു 1 ഇയറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെഡ്ജിങ്. വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈസസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ്. പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് കരുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഷെയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും? വാങ്ങിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറവ് പ്രൈസിന് കിട്ടും. ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൈസിനെ സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് കുറവ് പ്രൈസിന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൈസിന് വേണമെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം? വിൽക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു റൈറ്റ് എൻട്രി ആൻഡ് റൈറ്റ് എക്സിറ്റ് വിതിൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നിക്കിനെ, അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും സ്പെക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്പെക്കുലേഷൻ, അല്ലേ? സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അസ്യൂം ചെയ്യുക. അതായത് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട്, പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹെഡ്ജിങ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ 2 വഴികളാണ് എന്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് 2 വഴികൾ പറഞ്ഞത്? അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വേസ് to diversify, that is diversification, and it has been, and it can be divided into 3, that is horizontal, vertical as well as geographical. And the second one is hedging, and hedging means either we are selling or we are buying the shares and securities within a short span of time. We are not holding the securities for a long time.
കുറേ നാളത്തേക്ക് ഒരു 5 കൊല്ലവും 10 കൊല്ലവും ഒന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വിൽക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈസിലി പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വിൽക്കുകയും ചെയ്യണു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണു, വാങ്ങുകയും ചെയ്യണു. അതിനുള്ള അവസരം എവിടെയുണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട്. സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല, എന്നാൽ വലിയ ലോസും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഹെഡ്ജിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ആർ ദ 2 വേസ്. അപ്പം നമ്മൾ റിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. റിസ്ക് എങ്ങനെയാണത്, അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിലൊക്കെ വരച്ച് നോക്കി, പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ എത്ര തരം റിസ്കുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ കുറിച്ചും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദെൻ ഏതൊക്കെ തരം സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ തരം അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലം സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ റിട്ടേൺസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് 1-2 പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു. നിങ്ങളോട് ഇത് സിലബസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പ്രോബ്ലവും ഹാഫ് തിയറിയുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽസിന് വേണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നോട്ട് ബുക്ക് എന്തുതന്നെയായാലും കയ്യിൽ വേണം. കാരണം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ്, ഏകദേശം ഒരു 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ എത്തുന്നതോടുകൂടി പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ എണ്ണം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടും. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 1-2 ചാപ്റ്ററുകളിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് റിസ്കിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ദെൻ ദർ ആർ മെയിൻലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെയും മെഷേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് 3 important measures for calculating this risk. The first one is standard deviation. The symbol we are using for standard deviation is this. And the second one is variance. Variance and standard deviation. These 2 techniques can be explained only simultaneously because അത്രയും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ 2 മെഷേഴ്സും തമ്മിൽ. കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സിമ്പലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, വേരിയൻസ്. ദെൻ വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എന്ത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയൻസ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വേരിയൻസ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഈ 2 ടൂളുകളും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സാധാരണ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഷർമെൻ്റാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ബീറ്റയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ആൽഫേനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബീറ്റയുടെ കാൽക്കുലേഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ
സിലബസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 മെഷർമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല മാത്രം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ can be calculated is equal to square root of sigma x minus x bar square whole divided by n is the formula for finding out standard deviation. Standard deviation കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Sigma you have seen in the previous class. സിഗ്മയുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നു, സം ടോട്ടൽ ഓഫ്, ടോട്ടൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ സിഗ്മയ്ക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺസ് ആണ്, എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റിട്ടേൺസ്. ദെൻ എക്സിൽ നിന്നും എത്ര കണ്ട് എക്സ് ബാർ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ചെറിയൊരു ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിനെ വേണമെങ്കിൽ ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ. ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡീവിയേഷൻ. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീവിയേഷൻ. സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഡി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? എൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ, എൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഇതാണ് എൻ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണിത്. ദെൻ ഈ ഒരു ഫോർമുലയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാം, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഫോർമുല അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫോർമുല ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർമുല അറിയാതിരിക്കരുത്. ഫോർമുല നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക, പഠിച്ച് വെക്കുക. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം തന്നിരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നോട്ട്ബുക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.